प्रेज द लॉर्ड। मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुथिबा आम्भमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण मानकु आउ एक नूतन शिक्षा नूतन प्रसंग रे पुनर्बार समस्त को स्वागत करुछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने आमे जो परमेश्वर को सेवा करूछु, आमे जो परमेश्वर ठारे विश्वास करियछु, सेही परमेश्वर जीवित अटंती, कथा कहिबा परमेश्वर अटंती। सेतिपाई प्रतिदिन नुआ नुआ प्रसंग माध्यम रे से आम मानकु सुशिक्षित करूछंती, कथा होउछंती। सेतिपाई मु प्रभुଙ୍କ नामर प्रशंसा करूछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रतिदिन भली आज मध्य आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य ठारू आउ एक नुआ प्रसंग अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे संक्षेप रे आमे ध्यान करिबा पई जिबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथाबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक एही परि अटे, मु प्रार्थना करिबा समय रे जदि अन्य चिंता आसुछि ताहेले मु कोन करिबा आवश्यक रहिछि। प्रार्थना करिबा बेले अन्य मनस्थ हो जाउछि, मते अन्य चिंता आसुछि ताहेले मु कोन करिबा आवश्यक रहिछि। एही प्रसंग रे आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य ध्यान करिबा पई जिबा। अनेक भाई भणी माने हमको प्रश्न करंती जे भाई मु प्रार्थना करूछि, मात्र प्रार्थना करिबा समय रे मते अन्य भावना गुडी को पळे आसुछि, अन्य चिंता गुडी को पळे आसुछि, जो द्वारा मु प्रभुଙ୍କ सहित संपूर्ण मिलित भाव रे प्रभुଙ୍କ सम्मुख रे बसिला भली तांको सहित कथा हैला भली मते लागु नै, जो द्वारा मते सक्सेसफुल लागु नै, मते परितृप्त लागु नै, आत्मा रे मु तृप्त ही पारु नै। काहे कि एही सब विषय होछि आ मते कोन कले मु प्रभुंकर उपस्थिति को पाई परिबी। प्रार्थना करिबा समय रे मते प्रभुंकर प्रेजेंस आसु नै, उपस्थिति आसु नै। कोन पई ए सब हेउछि भाई मु कोन करिबी। एही प्रकार भाई भणी माने हमको पचारंती। आ विशेष करी आजिर वाक्य, आजिर एही वीडियो प्रसंग सेमान को पई अटे जे माने आमे प्रार्थना करिबा समय रे अन्य चिंता आसुछि, अन्य मनस्थ आमे हे जाउछु। मु विश्वास करे आजिर एही प्रसंग आम मानकु से सब बंधन रु बाहर करिवो, से सब अवस्था रु प्रभु हमकु पृथक करिवे। प्रिय भाई भणी माने जदि प्रार्थना करिबा समय रे जने व्यक्ति अन्य मनस्थ हे जाउछि, अन्य चिंता आसुछि, एहार कारण कोन हे पारे? एहार कारण कोन हे पारे? मु आपण मानकु वाक्य रु एक अंश पढ़ी आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहे, अवगत कराइबा पई चाहे जे एहार मूल कारण कोन हे पारे। आसंतु मो सहित आपण माने गलातीय पुस्तक को आसीबे। साधु पाउलंको पत्र गलातीय पुस्तक 6 अध्याय 7 पद रे प्रकार लिखा जाय, भ्रांत न हो, ईश्वर विद्रुपर पात्र नहंती, कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव लिखा जाय जे मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। जदि आपण सकाळे उठिले, सकाळे उठिवा संगे संगे आपण जदि प्रार्थना रे आपणकर ध्यान नै, आपणकर प्रतिदिनर काम प्रति आपण मन लगै छंती, सकाळे उठिबा संगे संगे आपण झाड़ू करिबारे व्यस्त अटंती, आपण जलखिया तयारी करिबारे व्यस्त अटंती, रोषेई करिबारे व्यस्त अटंती, चा पीबारे व्यस्त अटंती। आ जे समय संध्या समय रे जदि आपण ए सब कार्यरत रे व्यस्त रही संध्या समय रे जदि आपण प्रार्थना करिया पई बसुचंती, प्रिय भाई भणी माने आपनको सेही काम कला भली भली सेही काम प्रार्थना करिबा समय रे सेही कार्य गुडी को आखि आगरे आसे। एहा मु स्वप्न रु देखि काठारु सिखि मु कहू नै, कारण आज को 6 वर्ष पूर्वे 7-8 वर्ष पूर्वे मु फुटबॉल खेलुथिली। मु गोटे फुटबॉल प्लेयर थिली। आ से समय मध्य मु प्रार्थना करूथिली, बाइबल पढुथिली। किंतु जो समय मु फुटबॉल खेले, दिन जाको फुटबॉल खेली आसी संध्या रे जेते बेले मु प्रार्थना करिया पई बसुथिली, जे समय कि मु 8-9 वर्ष पूर्वे नामधारी ख्रिस्टियन थिली, से समय रे प्रार्थना करिबा समय रे मते फुटबॉल गुडी को आखि आगे देखा जाए, किक मारिला भली, पेनल्टी शॉट जो समय जगिला बेले मु सेव करे,
ସ୍କୋର କରେ, କେମିତି କ୍ୟାରି କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଟ୍ କରିକି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଏ, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା କାଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ସାରା କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, କେଉଁ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣ ମନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ମନ ଲଗାଇଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 3ଟି ଉପାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ଯଦି ଆମେ ଆପଣାଇବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଦାନ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 41 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗେଥସିମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଦ୍ରା ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅବହେଳା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଶୈତାନର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଆମେ ଯେପରି ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଏହା ଶୈତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଆମକୁ ନ ଆସୁ, ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଆସିବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ପଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁ ରହୁ ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ନ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛୁ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆପଣ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ନଗରରେ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ମୂଳଦୁଆ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଆମ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରେ। ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜାର ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖେଇବ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉପବାସ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଉପବାସ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି?
ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ, ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣମାନେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥରକୁ ଥର ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରାଇପାର? 35 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରଙ୍କୁ କାଢି ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଥିଳତା ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆମର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଠାରୁ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଉପବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳିବା ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଉପବାସ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା, ଉପରେ ବାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଉପବାସରେ ରହି, ଆଣ୍ଠୁରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କାମନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମକୁ ବାଇବେଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିରନ୍ତର ବାଇବେଲ ଧ୍ୟାନ। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇକରେ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କିଚେନରେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ କିଚେନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। କେମିତି? ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ ନ ଫିଟାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ବିଷୟ କ'ଣ? ଯେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ଅଛି। କେତେ ପଢିବାର ଅଛି? 50 ଅଧ୍ୟାୟ, 20 ଅଧ୍ୟାୟ, এই ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାହା ବି ଆମେ ପଢିଛୁ, ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର সেই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୁଟି ଦରକାର, ଆମେ ଖାଇବାର ଅଛି, କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ରୁଟି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୁଏ? ଶରୀରରେ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅବହେଳା କରୁ, ଆମର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଶୀତଳ ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? କାରଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ଯଦି ବାଧା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଛୁ। ସାଧୁ ପିତର ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜୀବନ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଏହି 3ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପବାସ କରି ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମାଗିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଜନ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।